بسم الله الرحمن الرحيم. اللفظ الثاني فيه نظر. مدلول اللفظ صفحہ 177 نیچے. مدلول اللفظ يطلق البخاري رحمه الله هذا اللفظ على من كان متهما عنده. قال الحافظ الذهبي في الموقظة على صفحة 83: وكذا عادته إذا قال فيه نظر بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف. قلت فهذا من قبيل الجرح الشديد عنده أيضا. یہ بیان چل رہا ہے الفاظ جرح و تعدیل کا. الفاظ جرح و تعدیل یہ اصطلاحی ہیں. بعض الفاظ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سخت ہیں، وہی الفاظ بعینہ امام مسلم کے یہاں نرم ہیں. یحییٰ ابن معین کے یہاں سخت ہیں، امام ذہبی کے یہاں نرم ہیں. تو لفظ کی لغوی معنی وہ لغوی اصطلاح کہلاتی ہے، اور یہاں پر لغوی سے ہٹ کر اس کو لفظ کو شدید معنی میں، شدت کے معنی میں استعمال کر لیا، تو یہ ان کی اصطلاح ہو گئی. اس لیے ان اصطلاحات کو جاننا ضروری ہے کہ فلاں ناقد محدث نے اس لفظ کو تشدیداً استعمال کیا ہے، سختی کے طور پر استعمال کیا ہے، یا ترقیقاً تجریحاً شدیداً، یا بہت زیادہ جرح اور سختی کے طور پہ استعمال کیا ہے. تو یہی جاننا، حالانکہ وہ فی نفسی ہی لغت میں دیکھا تو پتہ چل جائے گا کہ کس معنی میں ہے، لیکن یہ فن اصول حدیث ہے. تو فن اصول حدیث میں اصول حدیث کے بڑے بڑے لوگ کس معنی میں استعمال کرتے ہیں وہ جان کر ہم اسی معنی میں اس لفظ کو سمجھیں گے. تو اسی لیے یہاں عنوان قائم کیا مدلولات الفاظ الجرح والتعدیل عند العلماء، کہ الفاظ جرح و تعدیل علماء اور محدثین، بلکہ کہنا چاہیے محدثین ہی، یہاں علم سے مراد حدیث ہے. محدثین کے نزدیک الفاظ جرح و تعدیل کے کیا کیا محمل اور مصداق ہیں. کہ لفظ تو دیکھنے میں نرم لگ رہا ہے لیکن وہ ہے سخت. تو سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کے بتایا کہ دیکھو ایسے بہت سارے محدثین ناقدین حدیث ہیں، جرح و تعدیل کے امام ہیں. تو اس میں امام صاحب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پہلے نام لے کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ اگر لفظ جرح استعمال کریں تو کس معنی میں ہوگا، کون سا لفظ استعمال کر رہے ہیں اور اس کا کیا مصداق ہے. تو سب سے پہلے بتایا منکر الحدیث. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ لفظ تجریح استعمال کر رہے ہیں، منکر الحدیث. تو یہ منکر الحدیث امام بخاری کے یہاں جرح شدید کے لیے استعمال ہوتا ہے. جس کی سخت جرح کرنی ہے اس کے لیے امام بخاری منکر الحدیث کا لفظ بولیں گے. اور انہوں نے کہہ بھی رکھا ہے کل من قلت فیہ منکر الحدیث
कुल्लु मन कुल्तु फीही मुनकर अल हदीस, हर वो रावी जिसके बारे में मैं फैसला कर दूं कि ये मुनकरुल हदीस है, फला तहिल्लु रिवायत अन्हु, तो उससे रिवायत लेना भी हलाल नहीं है। तो मुनकरुल हदीस बहुत ज़्यादा सख्त लफ्ज़ है इनके नज़दीक, लुग़वी एतबार से तो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, लेकिन ये इस्तेमाल करते हैं जिस रावी से रिवायत करना भी जायज़ ना हो, उनको क्या कहते हैं, मुनकरुल हदीस। यहया इब्न क़त्तान ने नकल किया है इमाम बुखारी की ये बात। इमाम बुखारी ने फरमाया है कि जिसके बारे में मैं कह दूं कि मुनकरुल हदीस है, तो उनसे आप हलाल न समझिए, जायज़ न समझिए रिवायत नकल करना। और ये सिक़ा के मुखालिफ, सिक़ात के मुखालफत में हदीस नकल करेंगे, बल्कि अदमना मुखालफत सिक़ाती, सिक़ात से नकल करने में, मुखालफत करने में, सिक़ात की मुखालफत करने के आदी हैं वो। वलम यकद युवाफ़िक़ुहुम वहुव मुतकल्लमुन फ़ीही सवाउन मिन जिहति ज़ब्ति व मिन जिहति अदालति। तो ये सबक पहले हो चुका है, यहाँ से सबक है अल-लफ़्ज़ु अस्सानी फ़ीही नज़रुन। इमाम बुखारी इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरा लफ्ज़ फ़ीही नज़रुन, किसी रावी के बारे में कह रहे हैं फ़ीही नज़रुन। उनको सब लोग, पूरी क्लास के लोग गौर से देखो तो डर के भाग जाएंगे। फ़ीही नज़रुन, इनके सिलसिले में एतराज़ है, ये महल्ले गौर व फिक्र हैं। फ़ीही नज़रुन तो मतलब बता रहे हैं कि किसके बारे में बोलते हैं इमाम बुखारी, मदलूल लफ्ज़ी, लफ्ज़ का मदलूल। युतलिक़ुल बुखारी रहिमहुल्लाहु हादा लफ्ज़ अला मन कान मुत्तहमन इंदहु। इमाम बुखारी बोलते हैं ये लफ्ज़, इमाम बुखारी ये लफ्ज़ बोलते हैं, फ़न्नी किताबों में तर्जमा थोड़ा सा लफ्ज़ी किया जाता है ताकि मज़मून बिगड़ने न पाए, और सही सही तर्जमा आने के बाद उसको फिर साफ़ सुथरी, शुस्ता और शाइस्ता उर्दू में आप बदल लीजिए बाद में। तो इसलिए ऐसा हो जाता है कि तर्जमा इसी तरह करना चाहिए ताकि किसी लफ्ज़ का तर्जमा छूटे नहीं। युतलिक़ुल बुखारी हादा लफ्ज़, इमाम बुखारी ये लफ्ज़ बोलते हैं अला मन कान मुत्तहमन इंदहु, उस रावी पर जो उनके नज़दीक मुत्तहम हो, वो साफ सुथरी सीरत का नहीं है, इत्तिहाम है, तो उनको क्या कहेंगे फ़ीही नज़रुन। इन्हें कहेंगे कि हुआ मुत्तहमुन, ये लफ्ज़ नहीं कहेंगे, कहेंगे फ़ीही नज़रुन, मुत्तहम है। और मुत्तहम का मतलब क्या है, सिक़ा नहीं है, मोतबर नहीं है। क़ाल अल-हाफ़िज़ अज़-ज़हबी फ़िल मुक़िज़ती, हाफ़िज़ ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है अल-मुक़िज़ा नामी किताब में सफ़ा 83 पर, मुक़िज़ा नामी किताब में सफ़ा 83 पर, इसको बंद नहीं किया है तो इस तरह आ जा रहा फ़ोन। औ लैसा बिसिक़तिन फ़िल मुक़िज़ती, मुक़िज़ा नामी किताब में अला सफ़हती 83 सफ़े पर, वकज़ा आदतुहु इज़ा क़ाल, इसी तरीके से इमाम बुखारी की आदत है जब वो कहते हैं फ़ीही नज़रुन, इस रावी में कुछ एतराज़ है, बिमाना अन्नहु मुत्तहमुन, इस माना में कि ये रावी मुत्तहम है, इन पर तोहमत लगी हुई है, किज़्ब की तोहमत है, तो फिर जो है रिवायत मौजू तक पहुँच जाती है।
او لیس بثقۃ یا یہ راوی ثقہ نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، فهو عنده اسوأ حالا من الضعیف، تو راوی ان کے نزدیک ضعیف سے بری حالت میں ہوتے ہیں، ضعیف سے زیادہ بری حالت ان کی ہوتی ہے، اسوأ حالا من الضعیف، یعنی متہم کہنے سے صرف ضعیف ہی نہیں رہتے بلکہ ضعیف سے بھی زیادہ ضعیف ہو جاتے ہیں، اضعاف ہو جاتے ہیں، لیکن اضعاف کا لفظ نہیں بولیں گے بلکہ فیہ نظر یا لیس بثقۃ اور انہ متہم کے معنی میں یہ ہوگا۔ قلت فہذا من قبیل الجرح الشدید عنده ایضا، کتاب کے مصنف کہتے ہیں تو یہ بھی جرح شدید کی قبیل سے ہے ان کے نزدیک، ہوگا مرجع البخاری، امام بخاری کے نزدیک نیز۔ خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ جرح شدید کے لیے انہوں نے دو لفظ بتایا، ایک منکر الحدیث، دوسرے فیہ نظر، اور یہ کس کے نزدیک ہے؟ الامامین الہمامین الشیخین فی الحدیث میں سے الامام البخاری کے نزدیک ہے۔ تو دو لفظ یاد ہو گیا، منکر الحدیث اور فیہ نظر، یہ امام بخاری کے نزدیک جرح شدید ہے۔ امام بخاری کے نزدیک اللفظ الثالث، تیسرا لفظ ہے امام بخاری کا، سکتوا عنہ، کہ محدثین ان کے سلسلے میں زبان کو روکے ہوئے، سکتوا عنہ، ان سے چپ رہے ہیں۔ اللفظ الثالث سکتوا عنہ، تیسرا لفظ سکتوا عنہ ہے، مدلول اللفظ، لفظ کا مدلول، هذا اللفظ يدل على ان اہل العلم ترکوہ، اس لفظ کا مدلول یہ ہے کہ یہ لفظ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اہل علم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، اہل علم ان کو چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں، اکیلے کلاس میں ہیں، نہ کھانا دے رہے ہیں نہ پانی دے رہے ہیں، جیسے سرکار کسانوں کو کچھ نہیں دے رہی ہے بلکہ زمین چھین لے رہی ہے۔ تو ہر جگہ چھوڑنا الگ الگ ہے، یہاں چھوڑنا کا مطلب ہے ان کی نقل کردہ حدیثوں سے مسئلے کا حکم نہیں بیان کرتے، ان کی حدیثوں کو لے کر کے اس سے نکلنے والا حکم کسی مسئلے کا حکم بن جائے ایسا نہیں کرتے، استدلال نہیں کرتے۔ تو ترکوہ اور سکتوا عنہ کے الگ الگ محمل ہیں، الگ الگ مصداق ہیں۔ مدلول اللفظ، هذا اللفظ يدل على ان اہل العلم ترکوہ، یہ لفظ بتلاتا ہے کہ محدثین نے اس راوی کو چھوڑ دیا ہے، ترکوہ، تو سکتوا عنہ کے معنی ہو گئے ترکوا عنہ، ترکوہ، سکتوا عنہ، سکت عن صلہ کے ساتھ استعمال ہوگا، اور ترکوہ یہ بغیر صلہ کے استعمال ہوگا۔ قال الحافظ الذهبي في الموقظة، حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے الموقظہ میں فرمایا ہے، ظاہرها انہم ما تعرضوا له بجرح ولا تعدیل، اس اصطلاح کا، اس کلمے کا ظاہر، ظاہرها مرجع مؤنث استعمال کر دیا تو پریشانی ہو رہی ہے طلبہ کو، اس کا مرجع مؤنث کیسے لائیں، تو اس کا مرجع بنانا پڑے گا الکلمۃ المستعملۃ للجرح، اللفظ کہیں گے تو ظاہرہ کہنا پڑے گا۔ اور الحافظ الذہبی فی الموقظۃ، حافظ ذہبی نے فرمایا ہے موقظہ میں، ظاہرها، اس کلمے کا ظاہر یہ ہے
अन्नहुम मा तअर्रद लहू बिजरह वला तादील, कि मुहद्दिसीन ने इस रावी से तअर्रुज नहीं किया है, न जरह के साथ न तादील के साथ। यानी इस लफ्ज का कलमे का जाहिर यह है कि मुहद्दिसीन ने न इस रावी पर जरह की है और न इस रावी को आदिल करार दिया है, न इस रावी को मजरूह कहा है और न इस रावी को मुअद्दल कहा है। उधर कह दिया मुजर्रह मुअद्दल, न मजरूह करार दिया है न आदिल करार दिया है। व अलिमना मक़सदहु मिनहा बिल इस्तिक़राई अन्नहा बिमाना तरकूहु, और इसका मकसद इस कलमे के इस्तेमाल से इस्तिक़रा के ज़रिए, इमाम बुखारी का मकसद इस कलमे के इस्तेमाल से इस्तिक़रा से ये पता चल रहा है कि ये तरकूहु के माने में कह रहे हैं कि हमने, हाफिज ज़हाबी कहना है कि हमने ये माना बतलाया है। इसका मतलब है कि इस रावी पर ना तो इमाम बुखारी ने जरह की है, ये इमाम बुखारी नहीं, यानी मुहद्दिसीन सकतु अन्हु के इस्तेमाल करने से इमाम बुखारी के ये पता चलता है कि मुहद्दिसीन ने ना इन पर जरह की है ना इनको आदिल करार दिया है। यानी खुलासा ये निकला कि इमाम बुखारी का मकसद ये है कि लोगों ने इनको छोड़ दिया है, जरह करते तो भी ले लिया है, तादील करते तो भी लिया है, तो कुछ न जरह किया छोड़ दिया। जरह बहुत तलाश किया, पूरी फील्ड में कहीं जरह नजर नहीं आ रही है। आदिल होना तलाश किया, किसी ने भी आदिल कहा हो, कहीं नहीं मिल रहा, तो तरकूहु मफ़हूम निकला उसका, छोड़ दिया। तो कह रहे इसीलिए, लेकिन ये कैसे पता चला कि सकतु अन्हु तरकूहु के माना में है? तो कह रहे हैं कि बहुत तलाश किया, तलाश करने से बहुत सारी चीज़ें मालूम हो जाती हैं। ज़रिए इल्म में से क्या है? तलाश करना। इल्म का ज़रिया क्या है? 3 ज़रिए है इल्म का। एक इल्म का ज़रिया है महसूसात, महसूसात से, हवास कह लीजिए, हवास से तलाश किया जाता है। तलाश किया, इधर देखा, उधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, तो पता क्या चला? नहीं मिला कुछ, मिल गया कुछ, तो इल्म हो गया, मिल गया। नहीं मिला तो भी इसका इल्म हो गया कि नहीं है, तो नहीं मिलने पर भी इल्म होता है तलाश करने से। तो एक जरिया है हासा, हवास। दूसरा जरिया है माकूलात, अक्ल। अक्ल के जरिए हमने पता लगा लिया कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। देखा तो पता चला 2-3 कीड़े वहाँ बैठ के आवाज़ कर रहे हैं, तो अक्ल से पता चला कि कोई आवाज़ देने वाला है। ये धूप मौजूद है तो अक्ल से पता चला कि यहाँ दिखाई थोड़ी दे रहा सूरज, तो अक्ल से पता चला कि सूरज है। ठंडी लग रही है, पंखा चल रहा, पंखा चल रहा होगा, पंखा नहीं चल रहा है, अक्ल से पता चला कि खिड़की खुली होगी, देखा आके खिड़की खुली है, तो अक्ल से पता लगाया खिड़की खुली होगी, आंख से पता लगाया हाँ वाकई खुली है। तो 2 जरिया इल्म हुआ। और तीसरा जरिया इल्म है मुखबिर सादिक की खबर, सच बोलने वाले की खबर, सच खबर देने वाले की खबर। सच कौन बोलता है? तजर्बे से देख लीजिए, जो सच बोलता है उसको कह दीजिए सादिक। तो 40 साल हुजूर ने सच बोला लोगों के सामने, तो आप मुखबिर सादिक हैं। लिहाजा आपको गैरों ने, दुश्मनों ने जांचा, परखा, दुश्मनी भी की, लेकिन दुश्मनी में यह नहीं कहा कि झूठे, बहुत कुछ कहा दुश्मनी में लेकिन झूठा नहीं कहा। तो आपको जांचा परखा तो मुखबिर सादिक आप हैं। तो उनकी जो खबर होगी उसके ज़रिए जो इल्म होगा वो भी क्या है? इल्म, ज़रिए इल्म के ज़रिए। तो मुखबिर सादिक की खबर के ज़रिए, हवास के ज़रिए, अक्ल के ज़रिए,
یہ 3 ذرائع ہیں، ان کے ذریعے علم ہوتا ہے۔ تو بالاستقراء کہا ہے، بالاستقراء کا مطلب یہی ہے کہ تلاش کر کے بولے ہیں، کہ ترکوہ کی معنی میں ہوگا۔ قلت يدل على ذلك، میں کہتا ہوں کہ اس پر دلالت کرتا ہے وہ مضمون بھی، اوردہ فی الضعفاء، جو انہوں نے ضعفاء میں نقل کیا ہے، فی ترجمۃ ابراہیم ابن عثمان ابن شیبۃ، جو امام ذہبی نے الضعفاء میں ابراہیم ابن عثمان ابن شیبہ کے حالات میں لکھا ہے، قال سکتوا عنہ، سکتوا عنہ جو ہے کس کے معنی میں ہے؟ ترکوہ کے معنی میں ہے۔ وقت پورا ہو گیا، اس لیے ہم بھی نسکت عنہ، اس سے خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔